Good morning to all. Welcome to in this session. My dear students, we are going to learn today first lesson prose Two Gentlemen of Verona. Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. Verona means city of Italy. So first of all, we are going to study the biography, author's biography. A.J. Cronin was 1896 to 1981. He was a Scottish novelist, dramatist and physician. Actually, Cronin was one of the most renowned storytellers of the 20th century. Many of his novels, many of his stories involved from his medical career. Cronin's books were not only bestseller, but some of them were made into successful films adapted for radio and television. Let us start lesson. First of all, I am going to tell the story by using English. Afterwards, I will explain in Tamil. Okay? So listen, students. The two gentlemen of Verona. The two gentlemen. Who is the two gentlemen? Nicola and Jacopo. Nicola was a 13 years old boy. Jacopo is a 12 years old boy. Both were brothers. Okay, they are called two gentlemen of Verona. Verona is a city of Italy. So this story revolves around them only. The first of all, narrator and his driver. Narrator, who is a narrator means in this story writer. In this story writer is called narrator. Narrator and his driver Luigi, both of them drove a car the foothill of the Verona, foothill of the Alps. Okay, in the entrance of the Verona, the two boys were stopped them. They were selling wild strawberries. Luigi, driver, immediately warned the narrator, do not buy from them, because of they were shabby dresses. So shabby means dirty dress. But the narrator refused his driver's idea and he bought a basket of strawberries. So next morning also, the narrator and his drivers coming out of the hotel and they saw the two boys greeting friendly manner. Now the two boys were shining the shoes in the hot summer days. So narrator went near them and the two boys greeted narrator with a friendly face. Narrator impressed by their remarkable appearance. Narrator impressed by them because of their willingness of the work. So they are selling the fruits, they are sold the newspapers, they are shining the shoes in the hot summer days, they are conduct the tour around the city. So they are doing all the jobs, they are ran all the small jobs. So they were working very hard. Next morning, narrator asked them, they must be saving for money for leaving to America. The narrator asked them. But the two boys' answer was very different. Saving money for their sister's treatment, who was suffering spine tuberculosis. One Sunday, narrator drove a car, but Luigi driver did not come because Sunday he take off. That means he is a leave. Jacopo asked the narrator emotionally that every Sunday we make a visit to the country to play. Polita. Polita is a place name. Every Sunday we are going to country to Polita
30 kilometers from here. Usually the two boys hire the bicycle, but this Sunday they asked the narrator because of narrator was so kind. Nicola was getting angry with the Jacopo, his brother Jacopo, but narrator eagerly accepted their needs. So narrator and the two boys went to countryside Polita by the car. They went to the hospital. The two boys were seated at the beside of the girl of about 20 years old. The girl was 20 years old. She wearing pretty lace jacket. She is Lucia. Her name is Lucia, who was suffering from tuberculosis of spine. So narrator did not interact with their family matter. So he was waiting outside because he did not like to enter their personal matter, personal problem. But he wants to know their story, real story. So he asked to the nurse. Nurse explained to all the story about them. Sister Lucia, Jacopo, Nicola. Their father was a widower. A well-known singer had been killed in the early part of the war. A bomb destroyed their home and thrown their 3 children at the street. Lucia herself been training as a singer. Lucia has been training to the singer. They had suffered horribly starvation and exposure to the cold winter. Shortly they built with their own hands amidst the broken bricks. 3 years the German ruled the city. The boys grieved to hate the German. War was over and they came back to their beloved sister who was suffering from the tuberculosis of the spine. The boys brought her to the hospital. In the 12 months she has been our patient. She has made good progress. Nurse said all the stories. Narrator waited outside until the boys rejoined him and then drove them back to the city. They sat beside him, not speaking. Narrator did not say a word. He knew their story because they would prepare to feel that they had safely kept their secret. War had not broken their soul. Their selfless actions brought a new nobility of human life, gave promise of greater hope of human society. Okay, my dear students, now I am going to tell Tamil story. The two gentlemen of Verona, A.J. Cronin. Actually, the narrator is a story writer. Narrator, அவருடைய டிரைவர் நேம் வந்து லுச்சி. 2 பேரும் வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க. எங்கன்னா ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் த ஆல்ப்ஸ் மலை அடிவாரத்தில் போயிட்டு இருக்காங்க. அங்கே வந்து 2 பசங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வெரோனாவோட என்ட்ரன்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்றாங்க. அவங்க 2 பேரும் வந்து வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் செல் பண்றாங்க. அழுக்கான ட்ரெஸ்ஸோட அப்படியே இருக்காங்க. அப்போ உடனே இதை பார்த்துட்டு அந்த டிரைவர் வார்ன் பண்றாரு நரேட்டர், வேண்டாம் அவங்க கிட்ட ஸ்ட்ராபெரிஸ் வாங்க வேண்டாம்னு. ஏன்னு கேட்கும்போது தான் சொல்றாரு, ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்காங்க அதனால வேண்டாம் அப்படின்றாரு. இருந்தாலும் டிரைவருடைய கருத்தை வந்து எடுத்துக்காம நரேட்டர் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வாங்குறாரு. ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஹோட்டல்ல இருந்து வெளியே வராரு டிரைவரும் நரேட்டரும் டிரைவரும். அப்போ வந்து பார்க்குறாரு இந்த பசங்களும் வந்து பார்த்துட்டு ஒரு க்ரீட் பண்ணுறாங்க, வெல்கம் ஃபேஸோட க்ரீட் பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஷூக்கு வந்து பாலிஷ் போட்டுக்கிறாங்க. உடனே ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாள் பார்க்கும்போது லேட் நைட்டில் அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. 2 பேரும் தூங்காமல் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு அடியில் வெயிட் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. ஏன்னு கேட்கும்போது இது மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வரும், இந்த ஏர்லி மார்னிங் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு நாங்கள் தூங்க போவோன்றாங்க. ஸோ அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து நரேட்டருக்கு வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகுது. என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து
ஃப்ரூட்ஸ் செல் பண்ணுறாங்க, நியூஸ் பேப்பர் செல் பண்ணுறாங்க, ஷூ பாலிஷ் போடுறாங்க வெரி ஹாட் சம்மர் டேஸில். ஸோ டூரிஸ்ட் கைடாகவும் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஒர்க்கும் அவங்க பண்ணுறதுனால இவருக்கு வந்து அவங்க மேலே ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆகுது. ஆனால் இவ்வளோ ஒர்க்கை பண்ணியும் அவங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு நிறைய காசு செலவு பண்ணுறதில்ல, ரொம்ப அழுக்கான ட்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஃபுட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வெறும் பிரெட் அந்த மாதிரி ரொம்ப லோ காஸ்ட் ஃபுட்டு தான் சாப்பிட்றாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் கேட்குறாரு, என்ன பணம் சேர்த்து நீங்கள் என்ன யூஎஸ் போக போறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு நிறைய. ஆனால் அந்த பசங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு யூஎஸ் போகிறதுலாம் பிடிக்கும், ஆனால் இப்போ இந்த பணம் வந்து நாங்கள் சேர்த்துறது வந்து எங்களுடைய சிஸ்டருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக தான் நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவங்க சிஸ்டரோட நேம் வந்து லூசியா. அவங்க வந்து முதுகெலும்பு டியூபர்குலோசிஸால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸ்பைன்னா முதுகெலும்பால டியூபர்குலோசிஸில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு நாள் வந்து நரேட்டர் வந்து சண்டே, அந்த சண்டே வந்து அவர் காரில் போகிறாரு, டிரைவர் அவரே ஓட்டிட்டு போகிறாரு. டிரைவர் வந்து அன்னைக்கு லீவ். அதில் வந்து ஜாக்கோபோ வந்து கேட்குறான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எக்ஸ்பிளைன். the two boys name வந்து நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கோபோ. நிக்கோலா இஸ் a 13 years old boy. நிக்கோலா ஒரு 13 வயசு பையன், ஜாக்கோபோ ஒரு 12 years boy, லூசியா ஒரு 20 years girl. இவங்கெல்லாம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம், பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். சாரி, இந்த பிரதர்ஸ் மட்டும். இந்த நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கப் வந்து அங்கே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்க நிறைய காரில் வந்துட்டு இருக்காரு, கார் அவரே ஓட்டிட்டு வர்றாரு, டிரைவர் லீவு. அப்போ வந்து கேட்குறாங்க, சார் இது மாதிரி வந்து எங்களை வந்து நாங்கள் யூஸ்வலாக சண்டே ஆனால் நாங்கள் கண்ட்ரி சைடு போவோம், அங்கே வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. கண்ட்ரி சைடோட நேம் வந்து பொலிட்டா, த வில்லேஜ் பொலிட்டாக்கு போகிறோம், அங்கே என்ன விடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யூஸ்வலாக அவங்க எப்படி போவாங்கன்னா சண்டே ஆனால் ஒரு சைக்கிள் வாடகை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அது வந்து இங்கே இந்த வெரோனால இருந்து 30 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரமான ஒரு பிளேஸு. ஸோ இந்த முறை வந்து ஜாக்கோபோ கேட்டுறான். என்ன காரணம்னா நரேட்டர் வந்து இவங்க மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறதுனால அது கேட்டுறான். இருந்தாலும் ஜாக்கோபோ கேட்டதுனால நிக்கோலாவுக்கு கோவம் வந்தது. ஏன் இது மாதிரி கேட்டான், அவங்களை ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வந்தது. இருந்தாலும் வந்து நரேட்டர் வந்து அவங்களுடைய ஆஃபரை ஒத்துக்கிறாரு. ஸோ அதனால வந்து அவங்களை கூட்டிட்டு போறாரு. போகும்போது எதுவுமே பேசுறதில்ல. ஹாஸ்பிட்டல் பிளேஸ் வந்து ரெண்டு பேர் இணைக்கிறாங்க. பொலிட்டா வந்தோன்னா இங்கே இணைக்கிறாங்க. அங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, ஒரு பெரிய பில்டிங்கு. அது உள்ள போனாதான் தெரியுது ஹாஸ்பிட்டல்ன்ட்டு. அங்கே போன உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்க இவர் வெளியே நிற்கிறாரு. இந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு ஒரு பெண்ணு பக்கத்தில் ஒரு பெட்ல படுத்துருக்காங்க. ஒரு பெண்ணு ரெண்டு சைட்லையும் இவங்க உட்காந்துக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு பேர் தான் வந்து லூசியா. அவங்க தான் வந்து டியூபர்குலோசிஸால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து 20 years old கேர்ள். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்களுடைய பர்சனல் ரீயூனியன் ஆஃப் த ஃபேமிலியில் பர்சனல் மேட்டரில் ஆத்தர் வந்து நரேட்டர் தலையிட விரும்பலை. என்ன காரணம், அது நல்லாவும் இருக்காது, அவங்களுடைய இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு அவர் பர்சனல் ஸ்டோரியில் இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாதுன்னு இருக்காரு. இருந்தாலே அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசையில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நர்ஸுக்கிட்ட கேட்குறாரு, என்ன ப்ராப்ளம் இவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. நர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இந்த லூசியா, ஜாக்கோபோ, நிக்கோலா, தேர் ஃபாதர் விடோவர், ஃபாதர் வந்து ஒரு விடோவர், விவாகரத்தானவர், விவாகரத்து இல்லை, ஒரு மனைவி இழந்தவர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இவங்கெல்லாம் இருந்துருக்கும் போது ஜெர்மன் படையை எடுத்துட்டு வராங்க. அந்த ஜெர்மன் அட்டாக்ல வந்து அவங்க ஃபாதர் வந்து கொல்லப்படுறாரு. இந்த பாம்பு போடுறதுனால அவங்க வீடு வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுது. இந்த 3 பசங்களும் தெருவில் வந்து தூக்கி வீசப்படுறாங்க. இந்த 3 பசங்களும் கஷ்டப்பட்டு வளர்றாங்க. எது பசி, பட்டினி மற்றும் குளிர், கடும் குளிரில் கஷ்டப்பட்டு வளர்றாங்க. இப்போ ஒரு 3 வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ரூல் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அந்த போர் வந்து முடிவுக்கு வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆக்சுவலி அவங்க சிஸ்டர் லூசியா வந்து ஒரு சிங்கருக்காக ட்ரை பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. அது ட்ரெயின் ஆகிட்டுக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் சிங்கர். அந்த ஃபாதர் சிங்கர்ன்றதுனால இவங்களும் அந்த ஹெரிடிட்டியில் சிங்கர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிறாங்க. பட் அந்த திரும்பி அந்த 3 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க சிஸ்டர் வந்து டியூபர்குலோசிஸால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த டியூபர்குலோசிஸால பாதிப்புனால அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இங்கே பொலிட்டாவை கூட்டிட்டு வந்து எங்ககிட்ட அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க. 12 மந்த்தா வந்து எங்ககிட்ட பேஷண்டாக தான் அவங்க இருக்காங்க. இப்போ ப்ராக்ரஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற எல்லா விவரத்தையும் நர்ஸ் வந்து அந்த நரேட்டருக்கு சொல்றாங்க. ஸோ இருந்தாலையும் வந்து நரேட்டர் வந்து என்ன பண்றாரு, இதெல்லாம் தெரியாத மாதிரியே அந்த பசங்க கிட்ட காட்டிட்டு வெளியே நின்றுட்டு இருக்கிறாரு. பசங்க வந்து வெயிட் பண்றாரு. பசங்க வந்த உடனே 2 பாய்ஸ் வந்த உடனே அவங்க கார்ல எடுத்துட்டு போய் திருப்பி சிட்டியில விட்டுறாரு. ஏன் அவர் திருப்பி அந்த விஷயத்தை தெரியாத மாதிரியே காட்டிக்கிறாருன்னா, அவங்க வந்து சீக்கிரட்டா நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க மனசுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க. அதை வந்து நம்ம வெளியே சொல்லி அதை வந்து நம்ம அவங்கள வந்து
தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டுறது நல்லா இருக்காது அப்படின்றதுக்காக அந்த விஷயத்தை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் என்ன ஆத்தர் சொல்ல வராரு அப்படின்னாங்க, ஸோ வார் வந்து ஒருத்தருடைய சோலை வந்து புரோக்கன் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த, ஒரு ஸ்பிரிட்டை புரோக்கன் பண்ண முடியாது, ஒரு ஆர்வத்தை புரோக்கன் பண்ண முடியாதுன்ற விஷயத்த இந்த ஸ்டோரி நரேட்டர் வந்து இந்த ஸ்டோரி மூலமாக சொல்கிறார். 2 Gentlemen of Verona. இதில் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொட்டகனிஸ்ட் வந்து, ப்ரொட்டகனிஸ்ட்னா ஹீரோ வந்து போத் 2 பேரும் பிரதர்ஸு. நிக்கோலா 13 years old, ஜாக்கபோ 12 years old. மற்றபடி நரேட்டர், லுஜி டிரைவர், நர்ஸ். Lucia is a sister of the brother, sister of the Nicola and Jacopo. So the question will ask, the narrator meets with Nicola and Jacopo. You mentioned the age also. Nicola 13 years old and Jacopo 12 years old. That's all. So this is the story of the 2 Gentlemen of Verona.